إخواني أخواتي السلام عليكم. الزول في اللهون بونسوار، مرحبا بكم في هذا اللايف اللي درناه اليوم عبر صفحة الفيسبوك الشخصية مع الأستاذ سمير بوعكوير اللي هو إطار في جبهة القوى الاشتراكية الFFS والفرون دي فورس سوسياليست. حبينا نتكلموا معاه اليوم حول مواضيع عدة تهم الشأن السياسي الجزائري. نبداو سور كالكو بوين دو بيلون تاع الحراك، ومن بعد نروحوا لموضوع الرئاسيات ولي ريفورم اللي يشوفهم الFFS والمقترحات تاع الFFS في الرئاسيات القادمه ولا بوزيسيون تاع الFFS في الرئاسيات القادمه. ومن بعد نتكلموا على السيتواسيون بوليتيك شويه في بلاد القبائل ان شاء الله. Avant cela, on va parler des réformes politiques et constitutionnelles et voire même économiques اللي يقترحهم واللي يشوفهم الFFS ضروريين يكونوا للجزائر في المستقبل. وما نتكلموا عن الوضعيه السياسيه بلاد القبائل، وفي الاخير نتكلموا عن الوضع الجيوسياسي في منطقه المغرب الكبير ومنطقه الساحل والصحراء التي تحوم حول الجزائر، وكذلك موقف الدبلوماسيه الجزائريه من بعض القضايا العادلة التي تدافع عنها، خاصة بعد عضوية الجزائر في مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة. أولا سي سامر مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك. Merci d'avoir accepté l'invitation. السلام عليكم. زول في الأول هم يسمعونا هم يشوفوا فينا. Alors أول نقطة حبيت نتكلموا عليها سي سمير هي الحراك اللي خرج في فبراير 2019، حراك شعبي. السلطة سماته في الدستور أنه حراك مبارك، هذا شيء جيد، ودخلته حتى في الديباجة تاع الدستور لو بريامبل تاع لا كونستيتيسيون. وش هو الحصيلة اللي تشوفها انت سي سمير في الحراك، علما ان الحراك كما يقولوا باللغه الفرنسيه يلعبون لي اوسي بيان لو بوفوار كو لا كلاس بوليتيك اكزيستون. يعني الحراك جا هز عرش السلطه وهز عرش حتى الساحه السياسيه حتى المعارضه. هذه الكلمه تاع الحراك ما نحبهاش بزاف. هذا اول باش نقولها لك. انا كنت نتكلم على هذيك المرحله، هذيك الفتره، هي دوكا الفتره، وكذا الكلمه تاع الحراك دخلت في الجارغون بوبولير. الجارغون يعني سي ديفوني سيرتان كي كون يوتيليز بون on se complète mais je tenais à préciser que مصطلح ما يعني هذا كنت فوالا. moi je préfère parler par exemple de mouvement populaire, de mouvement citoyen. يعني c'est une affirmation citoyenne. Voilà, c'est une réaction populaire. Février 2019, ce qui a déclenché c'était le 5e mandat. L'élément déclencheur, c'était le 5e mandat. Voilà. Par contre, les causes تاع خروج الشعب للشارع، خروج الشعب من الشارع هي تطلع حتى 2000 نقدروا نقولوا 2014 ولا 2013 لما بدات الصراعات الداخل حول العهده الرابعه. ثم الصراعات بين الرئاسه، الجيش والمخابرات. وين شفنا كانت هناك صراعات وين شفنا بلي رئيس المخابرات ومدير المخابرات السابق اللواء توفيق يعني تنحى الفريق تنحى من على رأس الجهاز. ثم دخلنا في صراعات، دخل النظام صراعات. لان هذا واش حبيت نقول كي نتكلم هكذا، هذا الحراك ما طاحش من السماء. c'est-à-dire que ce n'est pas moi je n'ai jamais cru à la spontanéité. D'accord. la spontanéité du حراك. يعني الحركه الشعبيه هذيك ما كانتش عفويه يعني. ما كانتش عفويه. نعم ممكن. ولكن ما ندخلش يعني في je rentre pas dans des théories du complot. Oui. Parce que يعني كانوا دي ريزون، كانت اسباب موضوعيه، كانت يعني ظروف موضوعيه خرج الشعب انه الشعب يخرج في 2009. Et l'étincelle c'était le 5e mandat، العهده الخامسه. المشكل انه في يعني il faut saluer parce que كي نتكلم عن
يعني الحركه الشعبيه تاع 2019 تاع 2019 تاع في 22 فبراير، وكان يقول لك 16 فبراير لان في خرطه خرجوا من قبل، وفي خنجله كذلك. يعني كانت حتميه سياسيه تاريخيه اللي pour sauver l'état de l'effondrement. L'effondrement. D'accord. C'est que le cinquième mandat allait être Une humiliation pour les Algériens. non seulement une humiliation pour les Algériens, mais ça allait provoquer inévitablement un effondrement de l'État. Un effondrement, disais, du système, et qui allait entraîner un effondrement de l'État. Donc le risque était énorme. Majeur. Donc les Algériens, effectivement, ont sauvé, en quelque sorte, l'état de l'effondrement. في سامي كان يقول لك انه الشعب خرج سلك الدوله من السقوط كما راك او النياع والاندثار. كان يقول لك حتى داخل السلطه كما تقول انت كان صراعات بدات 2013 حتى داخل السلطه كانت جهات او مراكز السلطه في داخل السلطه كانت حابه انه الشعب يخرج للشارع ويسترجع دولته. C'est l'évidence, bien sûr. C'est-à-dire que le 19 février est la conséquence des luttes au sein du pouvoir. Voilà, c'est-à-dire des luttes intenses. C'est la conséquence d'une guerre à l'intérieur. D'un affrontement à l'intérieur. Voilà, non. هذا ما يعنيش انه ماهوش ما ينفيش شرعيه خروج الشعب. المشكل انه ما كانش انت كي تكلمت قبيله قلت باللي فبراير 2019 يعني العيبون لي كلاس بوليتيك. دونك المشكل في غياب النخبه، يعني النخبه حقيقه بأتم معنى الكلمه، يعني النخبه اللي عندها رؤيه للبلاد وعندها يعني وتاخذ بعين الاعتبار يعني المجال العالمي الجيوسياسي. المشكل نتاعنا حنايا سي كو nous avons eu malheureusement des élites qui n'avaient pas pris en compte un certain nombre d'éléments. C'est que nous étions dans une situation très difficile. Il faut voir que nous avons eu des expériences qui sont déroulées من قبل، يعني كي تشوف في ليبيا في سوريا في تونس بدات في العراق سوريا بعد كانوا يسموها الربيع العربي. يعني ما خداوش بعين الاعتبار les conditions géopolitiques dans lesquelles on évolue. سي سامر كاين قبل ما نحكوا لهذه النقطه كاين واحد النقطه نديروها سي on va essayer de faire un bilan الحوصله تاع الحراك من نقاط الضعف تاع الحراك. انا سمعتها من شي من رامز ولكن رايي شخصي انه من نقاط الضعف الكبيره تاع الحراك انه ما كانش عنده رؤيه دوليه. لا انه يعني اللي كانوا تدعوا يعني النخبه لي بورت بارول تاع الحراك لا ادعوا يعني هما ممثلين اوتوبروكلامي ما كانش عندهم رؤيه. شفنا باللي تدريجيا دخلوا في الراديكاليه يعني الشعبويه وخلات يعني ولما دخلت بعض القوى داخل الجماعات داخل الحراك كنت على بالك عندك تجربه تعرفهم. يعني الحراك بين قوسين اللي كان يقدر يعني يكون عنده يعني يقدر يخلي مسار سياسي بناء كونستركتيف بالحوار بالاقتراحات. يعني دخلت قوى في داخل الحركه هذيك قوى راديكاليه يعني وخدات هذيك الحركيه الشعبيه داتها لا راديكاليزاسيون. C'est-à-dire qu'il y a eu l'absence باش نقول لك les élites autoproclamées on a parlé
Le problème, c'est que bon, tout le monde s'est improvisé révolutionnaire à l'époque, chez Guevara, etc. C'était le guévarisme, voilà. Les réseaux sociaux n'ont pas aidé. Bien sûr, hein. bien sûr. تحط بوست في لي ريزو سوسيو عندك 200 جيم خلاص انا راني وصلت انا الشاف انايا جو في ابلي على لي مانيفيستاسيون نو. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y avait pas la classe politique qui était déstabilisée. C'est-à-dire que tu n'avais pas d'organisation politique. Parce que المشكل نتاع الحراك ما كاش ما نتكلمش على la structuration du حراك. C'est impossible, la structuration, l'organisation. On ne peut pas organiser un mouvement aussi divers, je parle socialement, culturellement, etc. Ça, c'est une idée absurde. Parce que نسمع بزاف voilà, نسمع بزاف الناس يقول لك خاطرش ما كاينش تنظيم. لا, il fallait se doter le fait qu'il n'y ait pas eu une classe politique qui a été déstabilisée, qu'il تقدر نتكلم على المعارضه. معارضه. Voilà, l'opposition المعارضه. لا السلطه لا مطرح. كانت مشتته. وقاعده مشتته. Voilà, احنا شفنا des individus mais pas d'organisation. Alors سامع, si on نرجعوا للحراك, le point positif تاع الحراك واش هو اللي تشوفه انت؟ هو انه انقذ الدوله من الانهيار. نعم, انقذها. استطاع. يعني في البوزيتيف ما تروحوا للنيجاتيف. وبين باللي كاين وعي سياسي داخل المجتمع. هذا هو conscience politique. Voilà, c'est ça. Donc il y a un peuple qui existe. Voilà, qui est un peuple. C'est l'affirmation d'un peuple. Alors, je peux faire un parallèle, ça. Bien sûr. un parallèle مع le 11 décembre. Oui, ça. Parce que فرنسا 132 سنة 140 سنة تقول 132 سنة تقول الشعب الجزائري غير موجود غير وخرج الشعب في ال 11 décembre. Tout à fait. On peut faire ce parallèle. On peut faire ce parallèle. Sauf que ce n'est pas la même chose. Oui, non. C'est-à-dire, on n'est pas dans un processus de décolonisation. Voilà, parce que سمعنا des slogans. نرجع تاع الجزائر يريد الشعب يريد الاستقلال. لا, هذه c'est une absurdité, mais c'est une insulte à la révolution, au martyr de la révolution. L'Algérie a acquis son indépendance. Bien sûr. Donc, toute proportion gardée, oui, l'affirmation du peuple algérien, on peut faire le parallèle effectivement avec le 11 décembre. C'est-à-dire qu'on a toujours, en Algérie, malheureusement, le problème, on a toujours voulu rendre invisibles les Algériens, le peuple, ما كانش الشعب. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que نقرروا في place. C'est-à-dire qu'on a على بالي الحبيت نتاعنا. Voilà, c'est-à-dire faire le bonheur des gens à leur place. Donc, il faut associer les gens. C'est ça le problème. Avec le défaut de tout le monde. Voilà, حتى اليوم c'est le peuple. Voilà, c'est pas une entité abstraite. Voilà, c'est des Algériens. Ils ont le droit aussi de s'ingérer dans les affaires internes. Qui leur sont propres. Alors, Samuel, ma deuxième question, les points négatifs تاع الحراك, post-حراك. Est-ce que c'est normal, Samuel, 20 مليون جزائري يخرجوا للشارع؟ ما كانش تنظيم سياسي جديد يخرج بعد الحراك. ما كاش جريدة ورقية أو إلكترونية جديدة تخرج من بعد الحراك. ما كاش تنظيم نقابي, ما كاش تنظيم طلاب. يعني لو ديزير بوليتيك اللي كان قبل الحراك رانا نشوفوا فيه اليوم بوست حراك. سي نورمال. Oui, c'est pas normal, mais ça c'est l'échec de l'élite. C'est-à-dire que une dynamique pareille, c'est-à-dire qu'avec الحركية هذه وتدخل 20 مليون ناس نحكي عليه 35 بريمير يظهروا كل جمعه يعني في الاخر, وهذا ما اداش ان تخلق منظومه سياسيه جديده. هذا اشكال كبير. انا قلت باللي الاحزاب اللي كانت من قبل, يعني الحزب حتى جبهه القوى الاشتراكيه, جبهه القوى الاشتراكيه الحزب اللي كنت فيه انت راني فيه انايا, دخل في ازمات à l'image de tous les partis. Voilà, à l'image de tous les partis. Donc il n'y avait pas d'organisation politique qui était capable de pouvoir traduire l'expression populaire en un projet et puis d'aller négocier les autorités du pays. Qu'est-ce qu'on a vu par contre? On a vu des groupes extrémistes s'emparer du Hirak et le transformer en un mouvement dirigé contre quoi? Contre l'armée. Et l'État. Voilà, contre l'armée et l'État. Et c'est là que les Algériens, la plupart, خرجوا من الحراك. C'est vrai que je te fais des marches. Il y avait un nombre important d'Algériens
اكسيتيرا كيخرجوا هاد الشعارات تاع ضد الجيش ضد المخابرات الارهابيه الناس قال لك بابا ما نحبش ما ندخل طاب باسكو شاف التلفزيون تاع les années 90. Voilà, exactement, tout à fait. Les Algériens en sont encore traumatisés par ce qui s'est passé dans les années 90. Ils ne sont pas prêts de revivre. Il n'est pas question. Voilà, il aurait fallu des dirigeants éclairés, des leaders éclairés, capables de proposer des idées, des alternatives, des projets, qui ont conscience des enjeux géopolitiques, hein, parce que le changement, oui, le changement politique, il est nécessaire, mais le changement ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Et puis on est clic dedans. Voilà, et d'abord, le changement se construit, il ne se compte pas, les slogans. Deuxièmement, il se construit, et puis il faut surtout que le changement aboutisse au renforcement de l'État national et non pas à son affaiblissement, surtout dans un contexte international où on a vu effectivement des États déstabilisés par des guerres, des interventions étrangères, etc. Et c'est ça ce qui a manqué un petit peu, c'est cette lucidité qui a manqué à beaucoup de leaders politiques, malheureusement, et on a vu des dérives. Alors, Samuel, tu parles de l'État national, c'est normal, tu es issu du FFS, qui est l'aboutissement du combat PPA-NTLD à fin historique. Donc, الدولة الوطنية عند المناضلين والإطارات تاع الFFS وحزب الأحزاب الأخرى c'est quelque chose de sacré. Par contre, أنا سمعت نحكيو على ديريف تاع الحراك مع ندخلوا ل notre point. سمعت depuis 2 jours des leaders autoproclamés ou des gens اللي كانوا دخلوا في التعصب السياسي لأنه باش نكونوا صراحة ونكونوا جوست. لو راديكاليزم بوليتيك اللي شفتو أنا وشفتو أنت سيرمون داخل الحراك اللي عشتو انا في واحد الجهه انه كاين لو راديكاليزم تاع جماعه اللي نقدروا نسموهم الاسلاميين او الاسلام السياسي وكاين لو راديكاليزم تاع لو كورون بابريس اوسي بابريس لايكارا داكور انا خرجت بهذه النتيجه ان هاد لي دو كورون سي لي دو ديسك دو فران qui freinent l'évolution politique en Algérie. Que ce soit en 89, 92 ou l'Union. À chaque fois, les deux courants, ils sortent avec des revendications absurdes qui n'ont rien à voir avec la réalité, puis les perspectives des Algériens, où ils bloquaient toute tentative d'évolution politique. J'ai vu il y a 3 jours, كلمت نتاع المخابرات شيعة المخابرات الإرهابية. 2019 هذا سان تيمونياج لا تسمح لي باسكو حنا كنا للجزائر وعشت moi le dire c'est que le jour de la démission de Bouteflika وين قال انا بوتفليقه نجبد روحي ما كانش اهداء 5 le vendredi d'après déjà on avait perdu 50% de la population ça c'est une réalité قبل ما نلحقوا المخابرات الارهابيه ولي سلوغان يعني نهار بوتفليقه قال لك نحبس فيك il a présenté sa démission طيب بالعز في لا تيلي نص déjà on a perdu donc il y a 2 jours سمعت واحد قال بلي نو الشعب في 2019 قال المخابرات الارهابيه سي با فري في 2019 الشعب قال كليتوا البلاد ديال السراقين سي صح عبد ما كانش الخمسه ولاد فرنسا سيتي هاد الشعارات ما كانتش في 2019 جوستومون كي هضرت على الشعار هذاك كلو البلاد ديال كليتوا البلاد ديال السراقين كليتوا البلاد ديال السراقين ce slogan est important. Pourquoi? Parce qu'il montre la dimension sociale du mouvement. البعد الاجتماعي تاع الحركه الشعبيه. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une dimension sociale qui a été aussi négligée par les élites autoproclamées. وشفنا من بعد شفنا في les manifestations تسبع الشومر مع الضرب quel est l'intérêt que partage par exemple un oligarque كيما الضرب مع شومر ولا travailleur ولا خدام etc. Donc ils peuvent se rejoindre sur la nécessité de sauver l'État national, oui, parce que c'est des Algériens. Oui, mais au début c'était pas ça. Au début c'était pas ça. Donc ça aussi c'est une dimension, la dimension sociale est quelque chose d'essentiel. Moi je compare le mouvement de février 2019 au mouvement national. Pour moi c'est un mouvement national, c'est un aboutissement. Un mouvement national, c'est une réaffirmation de l'unité du pays, c'est recréer le lien social, voilà, les Algériens, je suis appelé
في هذاك الوقت ما كانش هذا قبيلي هذا شاوي الحمد لله. هذا مزابي ولا Absolument. ولا هذا عربي ولا Absolument. etc. Il y avait une unité et ça c'est important, ça c'est le capital qu'il fallait conserver, important qu'il fallait conserver. قبل ما ندخلوا في هذيك évidemment تاع لي مانيبيولاسيون تاع الجماعه تاع باديسيه نوفمبريه. مي ميم تاع الباديسيه نوفمبريه وزيرو كابيل اتسيتيرا الحراك لو ابورتي دي ريبونس tout de suite في لا Voilà. Alors, pour revenir à ton histoire, ta berbériste islamiste, à l'époque, quand j'étais intervenu, on m'a critiqué. J'avais fait un truc en disant que le mouvement séparatiste ou identitaire MAC et les islamistes, notamment de Rached, avaient un même objectif à l'époque. Avaient le même objectif, c'était de créer une situation de chaos في البلد. Ils se rejoignaient, ils sont idéologiquement راديكالمون اوبوزي فوالا ما عندهمش الايديولوجيا نتاعهم ماهوش كيف ولكن عندهم الهدف تاع الكاو الهدف تاعه هو يعني كسر الدوله الوطنيه وهذا هو الاستنتاج اللي خرجت به فوالا وانت تكلمنا بصفه عليها انا وياك وانت تسوي تيموان يعني دو لانتيريور انا moi j'ai vu ça de l'extérieur donc oui le mouvement berbériste انا جيتي ميليتون شوف كي تتكلم على الموفمون berbériste نتفاهموا على حاجه انا جيتي ميليتون دو ام سي بو على بالك على بالي موفمون كولتورال فوالا دابا جيتي ميليتون حركه ثقافيه الامازيغيه فوالا انا كنت ميليتون دو ام سي بي الناس على بالهم كاع كنت جيتي توجور ان ديفونسور دو لا ميجوريتي مي لو ام سي بي à l'époque bon c'était les commissions nationales مش الاخر non la question Tamazight elle était posée dans un cadre le cadre national dans le cadre de l'algérianité الجزائريه ماهوش وما كانش يعني ضد اللغه العربيه ولكن فوالا نقولوا الجزائر كما كان يقول حسين عيد احمد الجزائر لازم تمشي على زوج رجلين العربيه والامازيغيه الامازيغيه هي اللغه الاصليه السكان الاصليين شمال افريقيا شمال افريقيا دونك الجزائر دونك nous on était dans ce cadre. Sauf qu'il y a eu une dérive par la suite. C'est-à-dire qu'une dérive extrémiste. Une dérive extrémiste. C'est-à-dire que alors certains l'expliquent par le fait qu'on a nié la dimension amazigh, donc il y a eu une radicalisation, etc., etc. Bon, دخلنا في البربérisme. Le berbérisme, c'est une idéologie pour moi. Ce n'est pas voilà. Moi, je distingue entre la berbérité, c'est-à-dire que être militant de la mazérité, de la berbérité, et le berbérisme qui est une idéologie de même nature que l'idéologie panarabiste. C'est-à-dire que c'est le miroir inversé de l'idéologie panarabiste. Voilà. يعني الباديسيه النوفمبريه حاشا بن باديس وحاشا نوفمبر لا هذه الباديسيه النوفمبريه هذه شوف بن باديس حاشا parce que le problème c'est que c'est une invention mais complètement associée Ben Badi c'est quelqu'un de respectable c'est quelqu'un de respectable c'est quelqu'un Ben Badi صنهاجي c'est voilà amazigh هو كان يقول الى العروبه تنتسب الى العروبه ولكن bon il affirme son il a jamais renié voilà تنتسب يعني احنا l'Algérie a une profondeur arabe, géopolitique, sans être un pays arabe. Elle a une profondeur, disons, culturelle, historique, religieuse. Voilà, elle a une profondeur. On ne peut pas la nier. Sans être, moi, bon, après, les gens ne seraient pas d'accord avec moi, sans être un pays au sens arabe ethniquement. Sur le plan ethnique, voilà. Sur le plan politique, voilà. Sur le plan culturel. Les arabes ethniques, c'est, bon, الجزيرة العربية, صح. ولكن حنا بون لا لونغ عرب بون لادوبتي افيك لا ريليجيون مسلمانه ما كانش مشكل ما كان حتى مشكل حنا voilà donc il faut distinguer entre le revendiquer sa berbérité moi comme je l'ai fait et puis le berbérisme qui est une idéologie en réaction par rapport au bathisme etc qui est une idéologie qui est transnationale c'est-à-dire qu'à la limite voilà, c'est-à-dire qu'il s'agit pour eux de dissoudre, comme le pathisme, c'est-à-dire que de dissoudre l'autre. Voilà, l'Oumma al-Arabiyya, il y a un ensemble qui dépasse, qui sans frontières ou dans une entité comme ça. ويلغي الأقليات الأخرى. Voilà, donc نوليو المشكل تاع الحراك إنه هاد les deux courants هادوما se sont emparés du حراك. À un moment, effectivement, الناس خرجوا et puis bon voilà c'est que la majorité des Algériens bon c'est mais ça c'est l'échec justement je veux dire c'est l'échec l'absence d'organisation
non pas de structuration du mouvement ADC absurde, mais l'absence d'organisation Politique à la hauteur. capable de porter des revendications a fait que malheureusement ce vide politique, voilà. La faute, ça n'appartient pas aux Algériens, mais aux élites politiques. C'est les élites politiques, les Algériens qui مشوا بالآخرين خرج قال واش حب قال يعني طرح يعني il a exprimé ses aspirations, ses revendications, c'était aux élites de prendre en charge. سامر كومون تي اكسبليك هذا الشعار المخابرات الارهابيه تسقط المافيا العسكريه اللي انا شو تيمون فيفون اللي خرج من هنا من فرنسا من هنا ماشي من لندن ماشي من جنيف خرج من باريس بون جو ديجا دي ونقدر نعاود نتكلم منين خرج لكن الى ايتي بري اون شارج وروجوا له النخبه اللي كنت انايا نعرفهم ناس دكاتره عندهم مستوى ايتترا ويفهموا في السياسه يعني سي با فيكون يروجوا له بواحد الطريقه عمياء سون ريفليشير او كونسيكونس تاع هذا الشعار على الدوله الجزائريه على المؤسسات تاع الدوله اي بي سورتو لا كونسيكونس على الحراك يعني كي خرج هذا الشعار 70 80% تاع الناس اللي بقات في الحياه تزيد دخلت للدار سون يعني بون كانت في ريبريسيون ماشي ما نقولوش ما كانش ريبريسيون بصح ما كانش هذيك لا ريبريسيون تاع غاز لاكريموجين بالون كاوتشو كما نشوفوها بوندون الحراك سامر في شيلي كان موفمون سوسيال ماتوا قريب 400 سيتويان شيليان شيلي بوست ريفولوسيون بوست ديموكراسي ماناش نحكيو على الشيلي تاع بينوشي اوني داكور الجزائر الحمد لله ما مات حتى واحد دونك كومون اون اليت كيما هذه يعني تنعمات بلو باسي ريسون تاعها ا سو بوان ودخلت الحراك وقريب بعيد دخلت البلاد في حراك شوف انا ما نقولكش بلي تنعمات ولا هذا السلوغون هذايا سي ان سلوغون كي ايتي بيان ريفليشي خرج من باريس c'est-à-dire خرج من des officiers étrangers. Parce que ici, بلا l'armée, pour le problème c'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire que l'Algérie, c'est d'abord son armée, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que, voilà, nous n'avons pas... L'État national pour sa indépendance, تبنى autour de l'armée. C'est-à-dire que le dernier rempart, c'est l'armée. Voilà, le dernier rempart, c'est l'armée. Et donc, il y a eu, durant la période à Bouteflika, durant des tentatives, justement, de tenter d'affaiblir l'armée en l'éloignant de la décision du champ politique. Alors, moi, je ne suis pas pour l'intervention de l'armée dans la gestion des affaires politiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les grands pays, même les grandes puissances, même en Occident, même les grandes démocraties, comme aux États-Unis, comme en France, l'armée, regarde, il faut voir le rôle de l'armée aux États-Unis, le rôle du Pentagone. Donc on sait très bien que le Pentagone est associé à la décision stratégique. Je parle des grandes décisions stratégiques. Pas de la sécurité sociale, ou le système éducatif, la c'est pas normal que l'armée puisse... C'est pas son rôle. Voilà, à l'époque, c'était le rôle des agents d'intérêt, souvent ils travaillaient dans les ministères. C'était quelque chose qui était contre-productif, où tu pouvais un officier دخل يبغى يتحكم في وزاره حاشا كي تشكر على وزير ولا bon ça c'est quelque chose qui n'était pas admissible qu'il fallait dénoncer à l'époque voilà mais l'armée est toujours associée aux grandes décisions donc durant la période Bouteflika notamment il y a eu une volonté d'éloigner c'est-à-dire que l'armée de la décision stratégique stratégique d'ailleurs en utilisant un certain nombre de relais à l'intérieur. Est-ce que je fais le débat alors je ne sais plus en quelle année, l'état civil, الدولة المدنية. Parce que تكلمنا بزاف على الدولة المدنية مش مع السكريات Le premier اللي هضر على الدولة المدنية en 2014 ou en 2015. mars Adani. Ex-secrétaire général du FNL. ما قالش هو على ليبوك يعني دوله مدنيه ديمقراطيه ولا قال برك دوله مدنيه ولكن تخلص من العسكر ومن بعد سي الدوله المدنيه تاع مرسي عيداني وتاع قايد صالح على ليبوك وتاع كيتي سوتوني بار وتاع حداد هي نو جوستومون الدوله المدنيه هذيك هي دوله
la mafia. C'est-à-dire que l'oligarchie, voilà, c'est-à-dire qu'on voulait transférer le pouvoir à l'oligarchie. à l'oligarchie. C'est ce qui s'est passé en Russie à un certain moment. Voilà, et voilà. C'est-à-dire en neutralisant, avec la complicité évidemment de Gaïd Salah, bon, etc., en neutralisant l'armée, en l'éloignant de la décision stratégique. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'à l'époque, quand j'avais parlé du congrès de la Soumam, j'ai dit, bon, le congrès de la Soumam, parce qu'à un moment donné, quand on a le slogan de la Madaniya Machi Askaria, alors c'est négatif ça, tu vois, c'est négatif. Machi Askaria, non. Il y a eu le parallèle, ندير قال لك مؤتمر الصومال ومؤتمر الصومال هضر على أولوية المدني على العسكري في القرار السياسي. في القرار السياسي أولوية السياسية على العسكري ولكن ماهوش يعني une séparation ولا etc. Donc اللي داروا مؤتمر الصومال لا بلوبار سيتي دي كولونيل فوالا والدولة وهذا لو سلوغون خرج في نهار اللي فرا المسلمون دار عليهم اسمه جمال عبد الناصر. ils ont fait un deal معاه. ils ont fait un deal بعد دار عليهم bon etc. جمال عبد الناصر. ça vieux slogan تاعهم هذا. السادات كانوا في الإخوان. voilà donc الإشارة. السادات وجمال عبد الناصر الله يرحمهم في زوج. Ils étaient membres de l'État musulman. Ensuite bon. Il y a eu un différend. Voilà, il y a eu un différend et bon il y a eu le. صحيح أولوية السياسة في الثورة الجزائرية سي سامر. Dans la conduite de la lutte, dans la conduite. Dans le politique. Voilà, c'est-à-dire que le militaire, c'est pas en termes de personnes, c'est-à-dire que le militaire, le politique, non. C'est-à-dire que la stratégie, le combat militaire, la lutte armée devait être au service d'une stratégie politique. C'est ce qu'a fait Abdel Randal. Parce que bon, يعني نهار اول نوفمبر 1 نوفمبر اندلعت الثوره التحريريه من 54 حتى ل 56 يعني ما كانش تنظيم ما كان حتى تنظيم لا سياسي ولا عسكري الناس كانوا في الجبال Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Voilà, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire qu'il y avait des. Voilà, ils résistaient, ils faisaient. Il y avait un maquis. Voilà, il y avait des affrontements avec des détachements de l'armée coloniale, mais il n'y avait aucune organisation. Ce qui explique que finalement, donc, il a fallu que Abdel Ramdanari pour poser des bases de l'organisation les jalons de ce qu'allait normalement devenir l'État algérien, c'est-à-dire un État démocratique, mais au moins d'organiser la lutte armée. Et l'organiser avec des objectifs politiques. Voilà. Et mais bien sûr, c'est ce que signifie la primauté du politique sur le militaire. Ce n'est pas l'éloignement ou la confrontation ou entre le politique et le militaire. Donc il y a eu une espèce d'interprétation fallacieuse, de ce principe posé par la Soumam. Il y a eu une interprétation fallacieuse. الناس يقول لك ماشي دولة مدنية ماشي عسكرية جات من مقترن من الله الصومال. Mais tout ça c'est une falsification. Ça le problème c'est هادو اللي قلت لي التيار الإسلامي الراديكاليين هو اللي حاول يستولى على الحراك باش ياخذ يعني كومون دير une revanche historique. Une revanche sur l'histoire. Par rapport à. Par rapport au salaf. Voilà. هل نقدروا نبنيوا دولة ونبنيوا مشروع سياسي بالانتقام؟ Non, ما تقدرش. C'est le problème, il est là. Nous souffrons encore jusqu'à aujourd'hui de l'absence. Et c'est toute la question qu'il faudra poser. C'est comment construire une classe politique, comment construire une vraie opposition dans notre pays qui est capable de porter les aspirations des Algériens. Sans mettre en cause l'État national, sans déstabiliser le pays, en renforçant son unité, etc. Voilà. Alors, on parle des perspectives. Il y a une perspective الآفاق الأولى السياسية اللي جاية هي الرئاسيات. موضوع الرئاسيات. Les présidentielles qui ont été avancées pour septembre prochain. قبل ما ندخلوا في موضوع الرئاسيات أو في المدخل كاين مبادرة جات من رئاسة الجمهورية لدعاة الأحزاب السياسية
الى حوار وطني يوم 21 ماي هذا الجاي. نظن انه جبهه القوى الاشتراكيه وصلتها الدعوه. اولا هل تعرف راح نشاركوا، وثانيا اذا شاركتوا كيفاش يعني ما هي المقترحات اللي راح تقدموها للرئاسه اذا كان حوار. يعني لازم يكون حوار، يعني حوار يعني انه يكون طرفين، مش طرف واحد يتكلم وطرف اخر يسمع. قلت لازم يكون un dialogue entre plusieurs parties. Plusieurs parties. Non, dans l'absolu, c'est toujours une bonne initiative que d'ouvrir le dialogue, que de consultation. Dans l'absolu, يعني حاجة مليحة، ماهوش ما تقدرش وحزب كيما لافافاس حتى الأحزاب الآخرين. اسمح لي باك سامر، الإخوان اللي راهم يسمعوا فينا إذا كاين مشكل في الصوت يكتب لي كاش واحد، نورمالمون راكم تسمعونا مليح، mais s'il y a un problème dans le son, vous me le signalez. تفضل. Non, il n'y a pas de problème, mais bon, je voudrais juste vérifier. C'est écrit connexion lente, hein, je sais pas. Non, non. Un message. Et donc, dans l'absolu, oui, dans l'absolu, حزب الفافاس ولا الأحزاب الآخرين يعني ما سمعتش عن حزب حتى في المعارضة اللي قال ما ندخلش. ما نروحش اذا كان حوار ما ندخلش في الحوار. Donc c'est toujours une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, ce que je regrette, c'est que ce type de rencontre aurait dû intervenir avant. يعني في بداية العهدة تاع البون. Bien sûr, parce que nous sommes à quelques semaines. 3 mois de la présidentielle. Oui, voilà, 3 mois de la présidentielle. Bon, quel est l'objectif de cette rencontre? وعلاش في آخر العهدة؟ Il faut qu'il réponde. Moi, je ne. كاين اللي يفسرها سمير، كاين اللي يفسرها يقول لك سي مانيير d'entamer le deuxième mandat différemment que le premier mandat. Ah bah si c'est ça, pourquoi pas, mais il faut d'autres engagements derrière. Lesquels? D'autres engagements, c'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait des engagements qui soient pris réellement pour engager le pays sur une voie de réforme. Parce qu'on a besoin de réformes dans notre pays. وش هما الإصلاحات اللي تشدوا؟ Non, قبل ما نروح للإصلاحات يعني قلت لي اسكو الفافاس راح يشارك بون كاين نورمالمون يجتمعوا القيادة غدوة. نو على الحوار تاع 21 افريل. Est-ce que c'est حوار؟ Bon, on ne sait pas encore. C'est-à-dire que. Mais vous allez y aller quand même. C'est-à-dire que pour le moment, même الجماعة تاعنا سقساو قال كيفاش راح تنظم هذا ما. Il n'y a pas de réponse. Non, حتى في الرئاسة يقولوا لهم ما على بالناش pour le moment. Bon. Donc bon, ça m'a l'air un petit peu improvisé tout ça. Est-ce que cela s'inscrit dans le cadre des. Parce que شفنا الرئيس اللي مازال ماهوش مرشح مش مرشح للرئاسة مازال يعني ما علمش مرشح دار مع لو جي تي ا ودار مع الولاة مع دار يعني لقاءات مع الجي تي ا مع الجيش اكسترا. هل يعني هذا اللقاء مع الاحزاب من نفس النمط يعني الناس تسمع لي فوالا اسكو سي دو ميم اكابي اسكو سي كوا ليديال سامر سي كو لي بارتي يروحوا يتكلموا والرئيس يسمع. هذه une rencontre de dialogue, ça se prépare en amont. D'abord cette rencontre aurait dû intervenir bien avant, d'autant plus que le FFS avait lancé une initiative politique. Voilà, qu'il avait intitulé pour le parachèvement du projet national. Donc il avait soumis aux partis politiques, il a même transmis un document différent à tout l'ensemble des partis politiques, et qui a été transmis également. Oui, le document a été transmis. Donc le FFS n'a pas cessé justement de faire ses propositions. Même, ça remonte à loin, donc des propositions de dialogue, etc. Bon, on aurait aimé que ça se fasse bien avant les législatives. Bon, maintenant, c'est là, évidemment, il faut y aller, et il faut être présent, mais en disant que voilà ce que notre présence, en expliquant notre présence. Il ne s'agit pas d'apporter une caution, quelconque candidature, voilà, y compris
la probable candidature d'Abdelmajid Tebboune. Donc voilà, il ne s'agit pas d'une caution, il ne s'agit pas parce que il ne faudrait pas que cette rencontre dans le palais des congrès, je crois, il ne faut pas que ça ressemble à la coupole. Voilà, Multaqat à la coupole. Voilà. Qui a traumatisé les Algériens. Bien sûr. Donc il faut faire attention de ne pas envoyer des signaux négatifs aux Algériens. Alors سامر نوليو لهذا مبادرة الحوار شفنا منذ أسابيع سفيان جيلاني دار انترفيو في جريدة إلكترونية بالفرنسية ودار ان تي بو هو دار الحصيلة تاع العهدة الأولى هذه 2019 2014 وين قال لك باللي لا بيريود بوست حراك سيتي ديفيسيل لي با ايتي امبرونجي بي يافي الكوفيد ايتترا ايتترا Est-ce que, et puis il a dit que في هذه العهده ما كانش حياه سياسيه يعني با دي في بوليتيك اسكو ما تظنش انه العهده تاع 2024 2029 سواء تبون او كلكان دوطر لازم تكون فيها حياه سياسيه في الجزائر يعني il faut qu'on sorte de cette équation politique. Oui, alors concernant Sofiane Djilali, c'est un ami, hein, donc c'est quelqu'un qui intervient souvent. Qui a des idées, voilà, c'est un intellectuel qui produit et qui peut apporter au débat. Qui peut apporter beaucoup au débat. Il avait fait une interview TSA dont tu fais référence. Oui, il a parlé sur un certain nombre de questions. Je suis d'accord avec lui sur le diagnostic, sur la question économique, effectivement. C'est pas Ouali de gérer l'économie locale, etc. Voilà. La bataille de développement se gagne avec le préalable de l'état de droit, en laissant les forces sociales, les forces productives s'organiser en dehors de l'emprise de l'administration, en dehors de la prise du pouvoir aussi. Il faut de l'autonomie, donner de l'autonomie aux forces politiques, aux forces sociales, aux forces économiques. C'est comme ça que se gagne la bataille du développement. La seule chose sur laquelle je n'étais pas d'accord avec lui, c'est quand il a demandé à Tebboune de pas se présenter. Je pense que ça c'était c'est son avis. Voilà, c'est son avis, mais sinon sur le reste, voilà, c'est des questions sur lesquelles il faut débattre. Alors 2024. Alors l'élection présidentielle, قلتها من قبل يعني قبل الحديث نتاعنا هذايا قلت الأهمية تاع الرئاسية القادمة الأهمية تاعها هي في ما يخرج من الرئاسية بعد الرئاسية هي الرئاسية c'est la situation politique nouvelle qui doit émerger post-présidentielle. L'importance c'est vrai que هذه الرئاسيات راح تنظم في ظروف هادئة لا الظروف يعني جيوسياسية مضطربة ولكن داخلية هادئة. Sur le plan intérieur, c'est pas 2019. Non, c'est pas 2019. Nous ne sommes pas en 2019, effectivement. Voilà. Mais sur le plan géopolitique, oui, on va en parler à la fin. Voilà, on va en parler, mais on peut faire le parallèle tout de suite. Donc الظروف هذه اللي تخلي ان هذه الرئاسية عندها أهمية، ولكن الأهمية نتاعها ماهوش في النتيجة نتاعها. يعني شكون يخرج رئيس؟ الأهمية نتاعها في تغيير يعني أسلوب الحكمة. لازم تغير أسلوب الحكم، لأن حتى اليوم يعني الأسلوب يعني ما زلنا شوية في الأسلوب القديم في الممارسات داخل البلاد، يعني في التضييق على الحريات، في الاعتقالات، في واحد يكتب يعني يدير منشور في فيسبوك يروحوا يقلقوه يقولوا له واش يكونفوكيو على جندرميري يحاولوا في Le FFS trouve que ça c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Comment on peut je parle pas de la diffamation ولا خلينا والسبان هذه حاجه، ولكن انا نعرف الناس يعني يديروا انتقاد، عنده الحق يدير انتقاد ولا رانا في سينو نديروا واحد وخلاص. اي فوالا يقولوا لنا نحبسوا كلش فوالا نو دونك يديروا نعرف الناس يديروا انتقاد عنده يكونفوكيو جون البورطاب تاعو نحيو لا. Alors Samer, est-ce que le FFS qui va aller au dialogue
تاع le 21 mai, est-ce qu'il va soulever ça Bien sûr. au président de la République? Ah bah j'espère bien. J'espère que ça sera soulevé. De toute façon, ça a été déjà soulevé. Enfin, il y avait un meeting Tizi Ouzou qui a été d'ailleurs réussi. Une grande réussite parce qu'il y avait quand même du monde, ce qui montre d'ailleurs que les ressorts de la société ne sont pas tout à fait cassés. Absolument. Dans notre pays. Donc, dès qu'il y a ouverture, dès qu'il y a possibilité de faire, eh ben, les Algériens se mobilisent. Quitte à etc. Donc il faut cesser tout ça. Il faut cesser. Parce que moi, ma conviction, c'est de dire, إذا كان نروحوا على اللقاء الآخر لازم تقول لرئيس الجمهورية يعني face à face, de lui dire, oui, nous comprenons les impératifs liés à la sécurité nationale, on les comprend. On est dans des conditions. On y adhère même. On est dans des conditions, on est ciblé, il y a des menaces, il y a des tentatives de déstabilisation frontière. On a à l'ouest du pays une alliance entre le sionisme et le Makhzen. Tout ça, ça représente des menaces réelles pour le pays. Qu'on connaît, qu'on admet. Voilà. Donc, on comprend les impératifs de sécurité nationale, c'est-à-dire que celui de faire en sorte à ce que, à l'intérieur du pays, il règne une espèce de stabilité, de paix sociale dans le pays pour éviter les déstabilisations ou les subversions internes. Mais ce qu'il faut dire, monsieur le Président, parce que je n'ai pas l'occasion de... Voilà, monsieur le Président, les impératifs de sécurité nationale, sont renforcés par le fait qu'on laisse s'exprimer les Algériens, qu'on laisse exprimer l'opposition dans le pays, et surtout l'opposition patriotique. Bien sûr. Qu'on libère le champ politique, qu'on libère. C'est-à-dire que la sécurité nationale se renforce aussi. Par un front intérieur. Par un front intérieur. Voilà. Mais un front intérieur, mais chez un front unanime, c'est pas construit sur l'unanimisme. On ne peut pas être unanime sur tout. En respectant les libertés, en respectant les pluralismes, etc. En laissant les Algériens s'organiser, etc. La sécurité nationale, c'est laisser les partis activés, c'est laisser les organisations de société civile activées. C'est la presse, c'est les médias. C'est les médias. Aujourd'hui, les médias sont dans l'autocensure. Voilà, ils rafouent. حتى وزير الاعلام مؤخرا قال لك هما يتصنصروا روحهم وحدهم. Oui, mais parce qu'ils ont des leviers. Bon, ils ont des leviers. Ouais, c'est pour se déresponsabiliser. Mais ils ont des leviers sur lesquels c'est la MEP, c'est. Voilà, il faut. Voilà, et puis c'est surtout une justice indépendante. Parce que les Algériens, face à la Kogana, quand tu as une violation de tes droits, il faut que tu trouves en face de toi une justice qui te protège. La justice algérienne doit protéger les Algériens des abus, la société des abus du pouvoir. C'est ça Voilà. Donc les libertés, c'est ce qui renforce la sécurité nationale. Les libertés. Donc il faut une vie politique. Voilà. Il y a quelque chose qui est anormal, qui est assez paradoxal dans le fonctionnement du pouvoir. On empêche à l'intérieur les forces patriotiques de s'exprimer. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'on donne la liberté à tous ceux qui font de la propagande à l'extérieur, voilà, de diffuser le venin sur l'Algérie, des youtubeurs, etc. Alors, on se pose la question, est-ce que finalement le pouvoir ne s'accommode pas de ça? Il préfère avoir en face des gens qui font de la propagande anti-algérienne que d'avoir en face des forces qui sont capables de proposer aussi des alternatives. Donc la question elle est là. Oui, parce أنا عندي من شهر كنت في الجزائر تلاقيت مع ناس كانوا في الحراك خاصة في العاصمة وتكلمنا على هذا الشعار المخابرات الإرهابية يقولوا كلهم أن الشعار il leur a été imposé فرض عليهم من طرف ما يسمى بمعارضة الخارج أو معارضة اليوتيوب etc. ولكن لو كانت معارضة في الجزائر وعندها حرية التحرك وحرية الممارسة وحريه يعني التجمع وحريه التعبير هاد الناس اللي راهم في طنجة عمرهم واحد ما يسمع لهم. اذا كان المواطن الجزائري في مسيله في بوسعاده في معسكر في تيزي وزو عنده نواب داخل البرلمان هو انتخبهم ويشوفهم في التلفزيون انهم راهم يدافعوا على الحقوق تاعو علاش يروح يسمع يوتيوب ويسمع تيك توك؟ هذا هو يعني كما يقولوا يعني l'intelligence c'est de laisser les gens faire de la politique en Algérie dans le cadre de la loi bien sûr.
Non, mais dans le cadre du respect des Constitution, droits, dans bien le sûr, cadre du ouais. respect de la Constitution, même si la Constitution, il y a des choses évidemment On va en parler. qu'il hein, faut absolument changer, mais dans le cadre du respect de la loi. يعني كي تمنع حياه سياسيه في الجزائر والناس كامل تقول لك تخلي تعطي لا شونس الناس اللي راهم في الخارج تخلي البروباغندا يعني من الخارج ضد الجزائر. ساشون كو هما الخارج سون بيان برونشي افيك لي زانمي كي سون مي بيان سور سي بور سا كي قلت لك مع الاول هذا الشعار الدوله الخبرات ما جاش يعني سي كيك شوز كي ايتي ريفليشي بار دي اوفيسيين سيتي دو سيبلي كوم جو l'expliqué tout à l'heure effectivement de cibler l'armée, parce qu'en ciblant l'armée, ben, on cible l'Algérie. Quand je parle de l'armée, je parle de l'institution militaire. Hein, parce que l'armée a été ciblée aussi de l'intérieur. Hein. Oui, il y avait les affaires de corruption qu'il y a eu, des affaires de cocaïne, etc. Ça, il faut faire le ménage à ce niveau-là. Bon, je pense que ça a été fait en partie. Ça a été fait en partie. ولكن اليوم donc l'intelligence c'est de laisser une classe politique émerger et faire son travail et exister en Algérie. Bien sûr, parce que sinon... Non, mais de toutes les façons, si on veut gagner même la bataille du développement, la bataille du développement, moi je trouve que l'Algérie, c'est pas la Chine. L'Algérie, c'est pas la Chine. C'est-à-dire que... c'est un pays méditerranéen déjà. Nous sommes un pays méditerranéen. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà. C'est-à-dire que... Qui a une culture méditerranéenne ancestrale. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on reproduise ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, ou ce qu'on appelle le capitalisme de copinage. Copinage. Voilà. J'ai mes propres hommes d'affaires. Voilà. Je crée une classe de... C'est qui a engendré la corruption, etc. Voilà. La bataille du développement, c'est en libérant, c'est ce que je disais, en libérant les forces productives. Il faut libérer. Voilà, il faut l'émergence non pas d'une classe d'oligarques, mais d'une vraie classe d'entrepreneurs. Mais pour cela, il faut effectivement leur permettre de s'organiser librement, d'investir. Il faut que l'État soit un État régulateur. Ce n'est pas un État qui contrôle tout. Voilà, donc il faut libérer les initiatives à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait un cadre juridique. L'État doit jouer un rôle de régulateur. Régulateur, évidemment, il ne s'agit pas d'aller vers un libéralisme sauvage ou la il faut garder il y a la dimension sociale de l'État algérien qui remonte à la Révolution. Mouvement national. Oui. Voilà, donc il faut une... mais pour cela, l'état de droit est important. L'état de droit est important. Alors, l'état de droit, on va y arriver. Et les libertés sont importantes. On va y arriver à l'état de droit et les libertés, les réformes que peut préconiser le FFS à l'occasion du dialogue invité par la présidence de la République le 21 mai et surtout à l'occasion de la présidentielle. La présidentielle, je sais que le Conseil national du FFS se réunira le 24 et le 25 mai prochain, semaine الجاية. في رايك واش هو لا توندونس على الانتيريور دو بارتي الحزب اللي هل ترى يروح للمشاركه او المقاطعه اي اون فا انكور برودوير دي سلوغون ولاش نفوتولاش ولاش نسمح ولاش نو المجلس الوطني دار اجتماع يعني عنده مده شهر من نسيت مود افريل افريل وين قال الاف اف اس راح يكون واجد يدخل يعني في الانتخابات دونك مساله المقاطعه يعني هذه ايفاكوي يعني الاف اف اس مش راح يقاطع الانتخابات ما تقدرش تقاطع الانتخابات في ظروف كما هذه هي لا مسؤوليه c'est une attitude irresponsable, d'autant plus qu'en Kabylie. On va arriver à la situation après au boycott en Kabylie, c'est faire le jeu du MAC, des séparatistes. Donc la question qui n'a pas été tranchée au FFS, qui va être tranchée normalement le 24 national, c'est quelle est la forme de la participation. C'est-à-dire le FFS a dit qu'il allait être présent, participer. La question qui va être tranchée, c'est quelle forme va prendre cette participation. Est-ce que c'est un candidat? Est-ce que c'est autre chose? Bon, ça, c'est ce qui va être débattu au niveau du Conseil national. Quelle est la position de TAC, ça?
Et la position de terrain, ça sera la position du parti. Voilà. Je n'ai pas envie d'influencer, moi. Les débats. Voilà. J'ai mon idée, mais bon, je n'ai pas envie d'influencer. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est la question du boycott. Elle est bon. Mais non, non, mais c'est absurde. Je pense que شوف هذه نتاع المقاطعه انا بلوس سونس aujourd'hui. شوف حنا كي نناقشوا كي تجي انتخابات واش هو النقاش في الاحزاب المعارضه ما هي حصيله المشاركه لازم نقلبوا الاخر ما هي حصيله المقاطعه المقاطعه خدمت النظام خدمت لا ستاغناسيون بوليتيك خدمت النظام وخلت يعني الجزائريين فوالا ما يمارسوش المواطنه نتاعهم etc. Donc il faut faire le bilan plutôt que de la participation, c'est de faire le bilan du boycott qui a été désastreux. Je partage cette responsabilité. J'étais au FFS depuis des années. Voilà, moi-même j'ai appelé à boycott. Voilà, on a fait des campagnes boycott. Je fais 97 شاركنا. Mais ما تعرفنا في 97. On a boycotté les législatives en 2002. Et voilà. On a boycotté la présidentielle en 95. Voilà. Bon, tout ça c'est voilà. نشاركوا في المحليات ما نشاركوش في الشرعيات. Non, je pense que تناقضات ما عندهمش. Voilà. Moi je pars du principe qui tout ça a laissé le terrain à qui? Aux radicaux. Non, c'est pas simplement aux radicaux. pouvoir. Ça a laissé le terrain aux أحزاب السلطة والإسلاميين. هما يعني استولوا على المؤسسات استولوا على المدرسه الجزائريه وانت وين راك اليوم عندك il faut être présent اليوم عندك ليدر دو بارتي بوليتيك يقول على روحه اسلامي نقول جو بريفير يوتيليزي تيار محافظ يدير كومباني الكترال بالصلاه فوق التروار اليوم هو البارتي تاعو بالك سي لا بروميير ولا لا دوزيام فورس بوليتيك في البرلمان يعني كي تسمع له يتكلم مي هذا دوكا فيت توتال مي سي بيان سور تتكلم على بن قرينه فوالا وي مي هذا شارلاتان بوليتيك بور موا سي وي مي البروبليم شوف الدين ما لازمش تستعملوه في السياسه شفنا واش وين داونا يعني نهار الاستعمال خطاب الدين لاغراض سياسيه لاغراض يعني شخصيه للوصول الى الحكم الاسلام doit être protégé des c'est un patrimoine commun تاع كامل الجزائر شوف la politique c'est quelque chose qui divise فهمت السياسه تفرق وعلاش كاين سياسه في المجتمعات لان كان تناقضات في المجتمع والسياسه هي اللي تمكن باش نحلوا التناقضات في جو سلمي فوالا في جو سلمي وتعايش سلمي ما بين تناقضات ولا توافقي ولا تعايش سلمي بين تناقضات ولا عن طريق الانتخابات وين تكون اغلبيه او مفاوضات او تفاهمات سياسيه دونك الاسلام تدخلوا في السياسه التناقضات تدخل لا دونك il faut protéger l'islam il n'y a pas que l'islam qu'il faut protéger l'identité la culture فوالا حتى الهويه التاريخ الهويه لما نفريوها الهويه يعني بون فرقنا الامازيغيه كونستيسيون لازم دوك قانون عضوي كيفاش يعني نطوروا هذه اللغه في المدرسه واليوتيليزاسيون ايتترا هذه لازم تكون J'espère que le président va annoncer des choses dans ce sens-là qui sont intéressantes. Voilà, donc il ne s'agit pas aujourd'hui comment laisser l'Algérie à des gens comme Ben Grina, comme c'est un non-sens. Voilà, boycotter, c'est abandonner l'Algérie. Vraiment, il n'y a pas de fatalité. Moi, je refuse qu'on abandonne l'Algérie, même si c'est, il faut aller se battre. On n'abandonne pas l'Algérie à ces gens-là. Voilà, à ces gens-là qui veulent nous arrimer à je ne sais pas quel Moyen-Orient ou là, je ne sais pas. Voilà, même le Moyen-Orient. Voilà, moi je dis les choses clairement. Alors, ma question suivante, c'est le FFS à la prochaine présidentielle. يدخل الرئاسيات سواء يدخل بمرشح عضوي تاع الففاس او بطريقه اخرى يقدر يقررها المجلس الوطني او المؤتمر تاع الحزب لكن الففاس راح يدافع على مشروع سياسي مشروع رئاسي ان بروغرام بريزيدونسيال وشنو هو هذا المشروع دو ريفورم شوف il faut qu'on parle de réforme que pourra proposer le FFS à l'occasion de la prochaine présidentielle
يعني نتكلموا على نترجمها بالعربي، نتكلموا على الاصلاحات السياسيه والاقتصاديه اللي يقدر تقترحها جبهه القوى الاشتراكيه بمناسبه الانتخابات الرئاسيه القادمه. شوف كاين نقاش يعني المشروع راهو في نقاش، ونظن بعد القرار 10 ايام ولا 15 يوم بعد القرار تاع المجلس الوطني تاع 24 يكون المشروع يعني علنيا يعني يكون. انا نعطيك لي زيدي الافكار تاعك. نعطيك الافكار تاعي. نعم تفضل. الافكار تاعي انه لازم لنا يعني تكلمنا على الحراك وتكلمنا على انه الاسباب اللي خرجت الحراك والشعب الشعب عنده دور، ما نقدروش نبنيو الجزائر جديده بدون بالغاء الشعب. لازم نعطيو الوسائل باش الممارسه السياسيه، باش الجزائريين يمارسوا حقوقهم، يمارسوا السياسه فوالا. انا نظن من الاولويات انه لازم تكون يعني اصلاحات سياسيه ودستوريه راديكاليه. اصلاحات سياسيه ودستوريه يعني دي ريفورم بوليتيك انستيتيوشنيل راديكال. حنايا النظام نتاعنا نظام خديناه من نظام السيستم جاكوبين فرنسي، اللي يسميوه النظام الجاكوبيني، جاكوبيني الفرنسي. الفرنسي خرجنا من الاستعمار. بون ما كانش عندنا يعني الاداره كنا كوبي السيستم ادمينستراتيف. فوالا خدينا الاداره اللي كنا نعرفوها لو ميو اللي خلاتها فرنسا. Bon, à l'époque, on n'avait pas trop le choix, il fallait faire fonctionner. Il fallait faire vite. Il fallait faire vite, non, il fallait faire une rentrée scolaire, il fallait. Créer une police, une gendarmerie, voilà. Donc, une sécurité sociale. Voilà, il fallait avoir. On a une indépendance, mais il faut les attributs de l'indépendance et de la souveraineté. Donc, une armée, une police, une école, une justice, etc. Mais ce système, ça reste un système qui a été imposé par le colonialisme. C'est un système jacobin qui, aujourd'hui, a atteint toutes ses limites. Voilà, effectivement. احنا عندنا بلاد فيها أكثر من مليونين وأكثر من 2 millions de kilomètres carrés. On a des régions variées, géographiquement, culturellement, sociologiquement. On a des régions, c'est un grand pays. C'est un pays continent. On ne peut pas gérer l'Algérie depuis Alger. On a un gros problème d'aménagement du territoire, sauf que des populations se trouvent au nord. 80% des populations sont concentrées dans des... Parce que l'essentiel du développement, c'est fait en nord. Voilà, parce qu'on a négligé les populations du sud, etc., etc. Et ça, c'est inhérent à un système politique hyper centralisé. Oui, il n'y a aucune initiative qui peut être prise au niveau local sans en référer au ministre, au wali, etc., etc. Le wali qui réfère au ministre, le ministre يقف يقول لك لازم نشوف مع الكونسيي تاع البريزيدون, etc. Ça prend donc en termes de développement local, ça me paralyse. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réformer l'État. Moi, je suis pour. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a aucun tabou. Il faut donner des compétences aux collectivités locales. Il faut créer des régions. Je suis favorable à la création de régions. يعني لازم نمدوا صلاحيات سياسيه لازم نمدوا اقتصاديه للمجالس المحليه. لازم تعطي لهم الصلاحيات. ماهوش الولي اللي يقرر في يعني هما المنتخبين. اسكو تقدر نورمال سيسامير كولي ديريج ليكونومي في هذه سي ابسورد. C'est absurde. Il n'est pas formé pour ça. C'est-à-dire que c'est pas un manager économique. Il y a une contradiction. نسمع عن الخطاب الرسمي يقول لك البيروقراطيه والاداره وهي راهي تمنع يعني تمنع عن تكون الاستثمار والاخر. سي الولي كي ديسيد. الولي سي لو ريبريزونطون دو لادمينستراسيون. Il y a une incohérence. كاين تناقض ما بين الخطاب والحقيقه اللي نعيشها. Si on veut résumer le mandat de Tebboune, c'est de belles intentions,
mais beaucoup d'improvisation, d'incohérence, etc. Voilà, on peut résumer le mandat de Tebboune. Je ne vais pas faire le bilan, c'est pas ça le but, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui peut fonctionner dans les perspectives dans notre pays. Donc moi je suis pour une réforme de l'État, une réforme de... il faut aller donc plus de compétences aux collectivités locales, et puis création des régions. Des grandes régions. Création de grandes régions. Avec des attributs économiques et sociaux. Bien sûr. Khalina, les compétences, tout ce qui relève de la souveraineté, souveraineté, la sécurité nationale, la sécurité, la défense, voilà. Des affaires étrangères. Ah, des affaires étrangères, des attributs régaliens. Ça, on ne touche pas. Ça reste au gouvernement. Voilà, exactement. Mais il faut donner plus de pouvoir, création de régions. يعني Pas sur des bases régionalistes, mais des bases géographiques. Voilà, des bases géographiques, sociologiques, avec des. اليوم رئيس مجلس الشعب Même culturel, hein. Moi, je n'ai pas de tabou par rapport à ça. Le FFS, d'ailleurs, le FFS avait ouvert ce débat-là en 79, dans la plateforme. La plateforme TAS 79, où il parle de l'autonomie régionale, etc. Sauf qu'à l'époque. C'était pas le même contexte. Non, pas le même contexte. Et puis, à l'intérieur du parti, il y en a certains qui ont fait dévier de son esprit cette revendication. Voilà, en allant vers une logique ethnique, etc. يعني اليوم سامع شوف نديروا واحد دو كونكلوزيون اللي على حسب الحوار اللي خرجنا من قبل انه اذا حبينا نقطعوا كما نقول كوبلير sous les pieds تاع هاد المعارضه تاع الخارج qui développe un discours radical négatif dangereux pour l'État et puis واحد الخطاب اللي يخدم مصالح دول اجنبيه. انا تاع الخارج ماهوش معارضه. يعني هي مرتزقه زي مرتزقه. Si on veut ما نسميوهمش انا معارضه. Je vais reformuler, tu as raison de le rappeler. Si on veut couper l'herbe sous les pieds des mercenaires, des réseaux sociaux qui sont à l'étranger, qui défendent un discours négatif, خطاب عدمي ويهدد مسار الدوله وفي يخدم خاصه مصالح الدول الاجنبيه للهدف تاعها ان تكسر الدوله الجزائريه وتكسر الجيش الجزائري هو خلق فرصه متاحه للطبقه السياسيه في الجزائر انها تمارس حقوقها السياسيه والاعلام يمارس حقوقه الاعلاميه والقضاء يمارس حقوقه القضائيه في الجزائر باش الشعب الجزائري تكون عنده مجلس وطني شعبي مجلس الأمة تكون عندنا مجلس شعبية بلدية ولائية تدافع على حقوقه في الجزائر. شوف أنا هذه الأولى. ثانية إذا حبينا نقطعوا لارب سو لي بيي تاع هاد الناس اللي يتكلموا على لوتونومي د لا كابيلي واستقلال منطقة القبائل ودوت ريجيون يعني شفت الناس ماشي غير بنات البعيد كاين ناس يتكلموا على منطقة الشاوية كاين ناس يتكلموا على غرداية كاين ناس حتى الناس يتكلموا على الجنوب الجزائري هو إعطاء فرصة للنخب السياسيه والاحزاب السياسيه والقوى الجمعويه في الجزائر انها تمارس السياسه وتساهم في التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الجهات في الجزائر لي غراند ريجيون سيتادير كو اون برون ريجيون دو لويست كي لا كابيتال تاعها وهران عندهم دي رياليتي سوسيال ايكونوميك que moi à Alger je ne connais pas et qui sont différentes des miennes à Alger. C'est valable dans le sud, c'est valable à l'est. La Kabylie ولا في غرداية ولا في واد سوف تروح اليوم تحكم غرداية واد سوف بسكرة c'est une région industrielle ou agricole. Et l'agriculture là-bas, elle est différente de l'agriculture en Kabylie, par exemple, etc. اليوم أضرار اليوم ولات ولاية فلاحية تنتج القمح. C'est une réalité économique que Alger on n'a pas, parce qu'on n'a pas assez de foncier pour le produire. Donc, les élus à Alger et ceux d'Adrar n'ont pas les mêmes préoccupations. C'est-à-dire qu'il nous faut un système politico-administratif qui est en harmonie avec nos réalités locales, nos réalités, notre richesse, notre diversité, etc. Et dans le cadre national, bien sûr. Dans un cadre, non, bien sûr, c'est l'unité, voilà, l'unité nationale, l'unité territoriale. Ça c'est quelque chose qui doit être inscrit dans le marbre. Voilà, donc ça, il faut ouvrir le débat sur ces questions-là. Il ne faut pas avoir honte. Non, mais il ne faut pas avoir honte parce que... Et le FFS à la présidentielle va défendre ce genre de réforme. J'espère, moi je propose. En termes de développement économique,
le système actuel est incompatible avec une politique réellement de développement. Alors on peut lancer des grands projets, d'ailleurs, voilà, on parle du fer, voilà, ou là, de grands projets, etc. Mais le développement, c'est un développement local. C'est pas Walid de porter. Mais non, c'est pas Walid de le porter. Il y a même les BRICS, on a parlé des BRICS pendant 1 année et demie. Bon, on ne les BRICS parce qu'on sait qu'il y a 2-3 pays qui ont conditionné leur adhésion aux BRICS, la non-adhésion de l'Algérie, ça on le sait. On parle des pays du Golfe qui sont connus, mais mais aussi il y a une réalité économique. يعني لو كان جيت نتاع دولة عندها un PIB تاع 300 400 500 مليار دولار ما تقدر حتى الدولة داخل البريكس ترفضك. وبور كما قال تبون pour doubler le PIB تاع الجزائر, c'est pas en ayant une économie gérée par des chefs d'aéra et des wali qu'on va arriver à ce chiffre de PIB. يعني il faut des managers économiques. Oui, après je pense que c'est-à-dire que dans le mandat du président actuel, bon, parfois il a des problèmes avec les chiffres. Bon, oui, ça a été remarqué. Bon, voilà, je pense que, oui, bon, donc, après bon, dire que nous allons doubler le PIB en 2025-26, bon, pour les experts, il faut des taux de croissance. Oui, il faut. Pour en arriver. Des taux de croissance exceptionnellement exceptionnels. C'est pas impossible, non, bon, mais pas en 2025-2026. Voilà, non, c'est possible dans un mandat. La question, c'est de nous dire comment on parvient à ça. Le problème, c'est comment on ne dit pas. C'est des annonces. Bon, mais ce n'est pas en ayant des purs produits des commissions d'administration qui gèrent l'économie locale qu'on va arriver à des et puis on n'a pas des instruments de mesure qui nous permettent de vérifier ces chiffres, la véracité de ces chiffres. Bon, tu me dis c'est possible, oui. Bon, mais après comment? Non, c'est possible pas dans 2 ans, c'est possible dans 10 ans. C'est possible. Voilà, oui. Bon. Mais il faut entamer les réformes. Bon, ça, je mets ça sur des effets d'annonce. Bon, il y a une échéance présidentielle qui arrive. Donc, et là, bon, après, voilà. تكلمت على الإصلاح السياسي والدستوري، كيفاش تشوف la réforme constitutionnelle? Aujourd'hui, nous ne sommes plus en 2019. En 2019, il y avait un risque de basculement du pays, il y avait un risque, كانت هناك خطر حقيقة الدولة. اليوم ما كانش. Sur le plan intérieur, ما كانش. Il n'y a pas de menace interne. Il y a toujours. Menace, on va en parler. Voilà, les menaces extérieures, ça existe parce qu'on est dans un contexte mondial qui est très, très bouleversé, très perturbé. Voilà. Donc, nous ne sommes pas le seul pays à subir les ondes de choc, les ondes de choc, la déstabilisation au niveau mondial. Donc, mais sur le plan interne, il n'y a pas aujourd'hui. Moi, je ne vois pas. Qu'est-ce qui pourrait empêcher une réforme politique majeure au niveau de la société. Donc moi je considère que tout à l'heure كي قلت لك باللي الرئاسيات هذه الأهمية نتاعها ماهوش في النتيجة ولكن في البروجي بوليتيك فوالا على هو المشروع السياسي هو اللي راح يكون في العهدة الجاية. فوالا هذا هو باسكو ما لازمش نتمسخوا مع الناس. bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi qu'on je préfère être clair, pas dire de raconter des salades aux Algériens. Les Algériens savent très bien qu'il y aura un deuxième mandat. Bon, bien sûr. Voilà. Ça n'empêche pas que ceux qui participent à ces élections sont importants parce qu'il faut porter le discours. C'est l'occasion de remettre la politique à l'ordre. Moi, je ne vais pas qualifier du Zahanoun de lièvre, ou la Zoubida Assoul de lièvre, ou là, si jamais il y a un candidat du FFS de lièvre, etc. Non. Moi, je l'ai dit, c'est important aujourd'hui de ne pas laisser le pays aux mains de charlatans politiques, etc. Il faut être présent avec son projet, etc. Mais, pas raconter des salades aux Algériens. Les Algériens savent. Voilà. L'enjeu, c'est pas qui sera président. L'enjeu, c'est le projet politique porté après la présidence. Donc, je disais que c'est important pour la stabilité du pays et le taux de participation doit être important. Moi, je parle du principe que il faut qu'il y ait une participation importante. Pour donner un signe fort à l'international surtout. Signe fort à l'international, mais ce n'est pas, il ne faut pas que ça soit interprété comme une caution, parce que ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas une caution, pouvoir. Parce que nous avons besoin d'institutions qui soient fortes.
Absolument. des institutions fragiles, c'est-à-dire illégitimes. اللي ناقصين شرعيه سياسيه. ناقصة الشرعية الآخر. هي مؤسسات هشه. لا هي elle expose le pays. Au danger. Elle expose le pays. Dans un contexte actuel, c'est très dangereux d'affaiblir l'État algérien. Voilà. Donc la participation est importante. Elle est importante. Et la participation, c'est ce qui aussi نتكلم على المقاطعة والمشاركة هي اللي تمنع التصوير. aussi au niveau local, oui. Voilà. Surtout au niveau local. Voilà. Parce كي تقاطع حتى النظام ما عندوش يديروا شي حاجه. ماشي يديروا شي حاجة. Mais Il n'a pas vraiment. besoin de frauder. Il n'a pas besoin de frauder. À la limite. Mais là, cette fois-ci, contrairement à 2019, Donc, le taux de participation est important parce qu'il faut donner de légitimité aux institutions, c'est-à-dire donner de la légitimité à l'État. خلينا من le pouvoir. C'est l'État. Ce qui est important, c'est sanctuariser l'Algérie, avoir la force nécessaire pour affronter le contexte actuel parce qui que est le contexte, difficile. شفنا les officines médiatiques maghrébines, notamment marocaines, elle s'est exercée à propager l'idée qu'il n'y aura pas de présidentielle en Algérie. Bon, شفنا une réponse cinglante à l'APS et tout, et puis قرب الرئاسيات لسبتمبر. يعني شكون اليوم عنده انتيري عنده مصلحه انه ما تكونش رئاسيات ولا تكون رئاسيات ضعيفه وانه الشعب لا يشارك في كل في بناء مؤسسات الدوله سواء كانت رئاسيات او البرلمان او البلديه. هذا الشق الاول من السؤال. الشق الثاني سي سامير اسكو فو بونسي با كو الشعار مخابرات ارهابيه تسقط المافيا العسكريه اسكو ما يشبهش الشعارات اللي عرفناهم خاصه بعد 2001 بعد قبائل ولاش نفوتولاش ولاش نسمحولاش. Pourquoi cette radicalité? Est-ce que à la classe politique de propager cette radicalité qui va creuser une séparation dangereuse entre la population et ses institutions? Quand on réfléchit sur le changement, à l'intérieur des Algériens, أنا ما نؤمنش بتغيير من الشارع. Pourquoi pas? تغيير من الشارع ما كانش. شفت وانا شفناها في الحياه. تجربة. من الاكسبيرينس. تجربة تاريخية سياسية في الجزائر. 5 اكتوبر 88. شفنا افريل 81. وشفنا يعني الانعكاسات في بعض البلدان كما في ليبيا مصر في سوريا في مصر شفنا باللي هذا كي تكون تغيير اللي يجي من الشارع واش يخرج وهناك تدخل يعني اجنبي. اذا انا ما نؤمنش. انا نؤمن بالتغيير اللي يكون تغيير سياسي تغيير سلمي تغيير تدريجي وداخل مؤسسات الدوله. والتغيير حتى اذا كان الانتخابات ما عرفش انتخابات يعني ديمقراطيه باتم معنى الكلمه كما نشوفوها على الاخر، ولكن هي فرصه باش تنظم في المجتمع. تنظم في المجتمع بوليتيك. فوالا c'est-à-dire qu'à force de se reconstruire, etc., d'aller aux élections, même si on n'atteint pas tous ces objectifs, mais ça fait avancer l'idée du changement dans le pays. Ça fait avancer l'idée, ça crée une conscience citoyenne. Ça crée les conditions d'un débat politique. Et les conditions تاع النقاش السياسي والمقترحات السياسيه المشروع والناس تشوف باللي هاد الاحزاب ماهمش برك راهم يغيطوا باش يغيطوا. فوالا نو يغيطوا ولا يغيطوا ولا باش يطلعوا يديهم ولا يطلعوا ولا يحملوا البندير ولا يستناو يعني تولي لي زاجونس بور لومبلوا يستناو يعني الانتخابات باش يدخلوا واحد يولي مير واحد يولي عجوان. حبيت ترجع الاعتبار للسياسه الاحزاب السياسيه. لازم الناس يشوفوا باللي عندك مشروع عندك يعني لازم يكون فسحه سياسيه الناس باش تعبر على لازم توري باللي تو تانتيراس او كونديسيون دو في دي الجزائريين. فوالا اليوم البروبليم سي عندنا ان بارلمون كاين شوم دونجسترمون كاين سالاريان. تكلمنا من قبيله قبل الاخر يعني شفت انا دي فيديو ونحسقساو دي ديبيوتي قالوا فوالا سقساو واحد التضخم على بالو ماشي واحد عشرات. ما عرفتش شنو هي الديبيوتي اللي يروح يتكلم على القانون الماليه وما عرفش شنو الانفلاسيون التضخم يعني بون c'est catastrophe. Donc là, c'est des choses qui doivent changer. Voilà, il faut. هو دي لازم السلطات تفهمها. ما نقدروش نكملوا ببرلمانات. L'Algérie a besoin de compétences. Besoin de compétences. Il faut donner la place aux compétences. وما نقدروش ندخلوا البريكس avec des députés pareil, avec des parlements pareil, avec des sénateurs pareil. Tout à fait.
Il faut vraiment donner la place à l'intelligence avec une ouverture politique. Aussi, quand il y a حاجة سامية نقدر une critique des partis politiques, notamment حتى la FFS. يعني il faut que ces partis s'ouvrent à l'intelligence. Il faut qu'ils permettent l'adhésion de l'intelligence au parti. يعني اليوم كي نشوف انا في القياده السياسيه اسمح لي شويه الفافاس لويزا حنون كي تنفانتري خطاب يعني مرحيه سياسيا. انا باسي ميليتون. فوالا سفيان جيلاني كما قلت يكتب كتابات عن المقترحات. مي لو راس سي كاتاستروف. Non, mais tout à fait. Non, mais أنا بالنسبة للأفافاس الأفافاس تدخل في أزمات يعني شفنا الأزمات. تنظيمية متعددة. يعني نهار مات سي حسين الله يرحمه. الله يرحمه. يعني خلى فراغ كبير في داخل الحزب. ودخل فوالا دخلنا في إشكالية تاع الليدرشيب في داخل الحزب. الحزب. وصراعات بين مجموعات وهذا ما خلاش يعني الحزب يتفتح. اليوم يعني لازم سي ان امبيراتيف. اذا كان الافافاس اللي هو حزب عريق عنده تاريخ عنده قاعده اجتماعيه لازم يعني اليوم يتفتح. كان بزاف مناضلين اللي خارجين على خرجوا الحزب. خارجين على الحزب. انا نظن لازم تخلي يعني النقاش الديمقراطي في الحزب يكون والناس اللي خرجوا لازم يرجعوا والناس جدد لازم يدخلوا كذلك. Moi je suis favorable à ce que par exemple on aille vers l'organisation d'une conférence. Voilà. Où il faut faire appel à des anciens cadres et puis venir débattre des questions à l'intérieur du parti. Il ne faut pas que le parti se referme sur lui-même, mais qu'il s'ouvre. Moi je connais beaucoup d'anciens cadres, d'anciens militants qui sont à l'extérieur et qui ils sont attachés au FFS, même s'ils sont critiques vis-à-vis de la direction. Ils ont le droit d'être critiques vis-à-vis de la direction. Peut-être qu'ils ont des arguments. Qui viennent les défendre à l'intérieur du parti. Moi, je suis favorable qu'il y ait une conférence des cadres qui sera le prémisse, ensuite un congrès de rassemblement par la suite. Et voilà, on reconstruit la grande famille du FFS. سامع ندخلوا للنقطة قبل الأخيرة هي الموضوعية السياسية بدات قبيل أون كابيلي كي نوز انتيراس. علاش تكلمت لكم قبيله على الشعار ولاش الفوطولاش ولاش سمحولاش. يعني هذه المنطقة عاشت واحد الاضطرابات السياسية في 2001 2002 خلاتها تخرج بوتيت ا بتي من الجيران ناسيونال شوية في الجانب السياسي خاصة 2019 في الحراك وهاد الراديكاليين اللي في الخارج يعني مارسوا ضغط على بلاد قبائل باش يضغطوا على المؤسسات الدولة يونطروط نجحوا نجحوا. هل اليوم il est impératif que la Kabylie revienne au giron national et aux élections. وثانيا كيفاش تفسر السي سمير تغير في خطاب حزب عنده وجود في منطقة قبائل وهو حزب عفوا حزب الار سي دي اللي منذ اشهر كان يقول انه تبون رئيس غير شرعي واليوم يتكلم كلام اخر ونشوفوا حتى التلفزيون العمومي يروح يغطي النشاطات تاعو. وشفنا كذلك تغير في خطاب رئيس الار سي دي السابق وهو الرئيس التاريخي السيد سعيد سعدي لا dernière conférence دارها في مونريال وين on a vu une évolution, un changement radical dans son discours. Comment vous l'expliquez? On parle premièrement du boycott en Kabylie et puis la deuxième partie, le LCD et les changements de discours. ترجع للديسكور تاع سعيد سعدي. نعم في مونريال. Bon, d'abord un mot sur Saïd Sadi. Saïd Sadi, c'est l'un des éléments les plus, de sa génération, c'est l'un des plus brillants de sa génération. De sa génération. La génération. Ça, il faut le reconnaître. Voilà. Ça, il faut le reconnaître. Avec en toute objectivité, il ne s'agit pas de. Bon, maintenant j'ai écouté un petit peu certains passages de cette, surtout ceux qui ont été repris, qui ont fait polémique sur les réseaux sociaux. Bon, il était temps qu'il fasse cette démarcation vis-à-vis des autonomistes. Vis-à-vis des du courant autonomiste. Voilà. Parce que, bon, moi j'aurais souhaité, parce que moi il y a 2 ans, j'avais fait un petit texte où j'avais dit que les élites de la région doivent se démarquer
clairement du Farhat Mahdi, du Mac. surtout lorsque il avait appelé à la constitution De force de contrainte. Voilà, des forces de contrainte. En gros, c'est une manière de dire des milices en Kabylie. C'était la première dérive. Et malheureusement, il n'a pas eu de réaction. سكت سعيد. Oui, سكت. Et سعيد سعيد اللي ارسل. Plus que ça. Plus que ça. حتى قيدت الارسله في ذلك الوقت. Plus que ça. C'est-à-dire que في هذاك الوقت في les commémorations تاع le 20 avril, ils appelaient même à des marches unitaires مع الماك. Donc il y a une responsabilité dans le développement du de discours ce du mouvement. RCD. Bon, il n'est pas trop tard Pour se ressaisir. pour se ressaisir. Bon, après, pourquoi il le fait maintenant? Bon. ما تشوفش انه واحد كما سعد سعيد عنده مستقبل سياسي في الجزائر؟ De toute façon, واحد يدير السياسة حتى يعني ما. Moi, je ne préjuge Je pas. vais reformuler ma question, Samuel. Je vais reformuler ma question. La question, moi, comment j'ai interprété ça, c'est qu'il y a une volonté de Saïd Saadi de normaliser ses relations avec le pouvoir. Je vais reformuler ma question. Bon, Est-ce que السلطة اليوم تحتاج واحد كما سعد سعيد في منطقة القبائل؟ في رأيك؟ Est-ce qu'il سحق واحد كيما سعيد سعدي في منطقة القبائل؟ هذا سؤال. Parce que les éléments تاع الRCD تاع سعد سعيد sont en train de revenir. ممكن. Même à la tête de l'Algérie, Non, ممكن, mais en tout cas, moi j'ai interprété ça comme des signaux effectivement de volonté de se rapprocher du pouvoir. Et comme il y a un mouvement des plaques tectoniques au sein du pouvoir, bon, peut-être que il y a une explication. ces anciens alliés, au sein de, ces anciens alliés au sein qui étaient connus comme ces anciens alliés, peut-être qu'ils peuvent faire appel à lui. Bon, c'est fort possible. Mais par contre, s'il veut que, bon, c'est un conseil, hein, c'est-à-dire que s'il souhaite que vraiment ces appels de pied soient entendus par les décideurs, et il faudrait aussi qu'il reconsidère sa position sur la question palestinienne, qui a été scandaleuse. On doit le dire. ماشي غير هو سامر حتى لي ديبوتي تاع الحزب لي زيلو تاع il faut rappeler لازم تفكروا c'est-à-dire que dans un des textes qu'il avait fait, il avait mis sur le même plan la résistance palestinienne et le sionisme. Je ne parle pas du Hamas. La résistance المقاومة الفلسطينية. Voilà, la résistance la résistance palestinienne ne se résume pas au Hamas. Donc mettre sur le même plan la résistance à un mouvement de décolonisation et une entité sioniste coloniale qui a resté dans une barbarie, un état de crime contre l'humanité, ça c'est inacceptable. Donc il a encore un effort à faire. Sur cette question-là, s'il veut être entendu par les سورتو سامر حتى انا شفت انا كنت في الجزائر كي خرجت المسيره في العاصمه في مدن اخرى المسانده تاع فلسطين شفت انا اعضاء القياده الوطنيه تاع الارسيدي حاليا داروا دي بوست فيسبوك وكاين اللي قال حنا ما نروحش المسيره لانه هذه المسيره دارتها السلطه. اوكي جو بو كومبروندر كاين ناس عندهم واحد الراديكاليه تاع الحراك بقات في المجتمع الحاجه اللي ديرها السلطه يرفضها حتى اذا كانت لصالح القضيه الفلسطينيه سا بوس كومبروندر. اوكي ولكن نشتنا دي ديريجون دو ارسيلي يكريو دي بوست لا علاقه مع السلطه يعني انا هذه القضيه الفلسطينيه ما تعنينيش. هذا هو وهذه شفتها غير عند الارسيدي يعني مش شي احزاب اخرى الارسيدي والماك البوزيسيون دي ماك تعرفها. هذا الانحراف بون لازم تعرف بلي الماك هي خرج من الارسيدي الماك مش حاجه معني سي لونسيان ديريجون لا بلوبار تاع لي ميليتون تاع الماك سي لونسيان ارسيدي. طبعا كي تشوف le FFS il est issu du mouvement national. C'est ça la différence. هذا هو الفرق. احنا pourtant nous étions le premier parti à inscrire Tabaziat comme national officiel. On défend cette question. Mais pour nous, elle est indissociable de l'État national. De l'État national, c'est dans le cadre du renforcement de l'unité nationale et même au-delà de l'unité maghrébine. À l'époque, parce que le Maghreb, on peut en parler si tu veux après. Donc, effectivement, la dérive, elle a commencé. Il faut savoir, par exemple, que كان التظاهرات تاع افريل 80 افريل 80
le 20 avril 20 avril 1980. À l'époque, Ali Msili, الله يرحمه. il a tout fait pour éviter qu'il y ait cette dérive culturaliste. Culturaliste, il a tout fait. Il a tout fait. À l'époque, c'était lui qui avait des séminaires qui étaient organisés. Donc, le FFS, par le biais d'Ali Msili, a tout fait pour empêcher ce type de dérive culturaliste, de dérive ethniciste, etc. Et malheureusement, par la suite, cette dérive a conduit la roche, et puis mécaniquement, le mouvement pour l'autonomie, et ensuite le mouvement pour l'autodétermination. Disons que c'est une suite logique. C'est une suite logique. Voilà. Donc maintenant, bon, s'il y a une prise de conscience par rapport à ça, bon, ben, c'est très bien. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Voilà, mais je dis, bon, moi j'ai interprété ça comme des signaux en direction des décideurs. Voilà. Bon, maintenant, après, bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait une prise de conscience, une démarcation qui intervient un peu tard, cela étant dit. Mais maintenant, pour revenir à ta question, la question palestinienne, voilà, des cadres du LCD, de ce parti prennent des positions, je pense que c'est le problème l'espèce de radicalisme infantile, Toufaili, radicalisme Toufaili. Je ne sais pas si l'expression est bonne ou là. Non, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, j'ai traduit infantilisme par Toufaili. Non, c'est autre chose, Toufaili. Voilà, bon. Toufaili, c'est des parasites. Bon, parasitaire, ça se rapproche. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à distinguer entre ce qui relève de l'intérêt national, des questions d'intérêt national, des questions stratégiques, et ce qui relève des questions qui sont relatives à l'opposition au pouvoir, etc. Alors, la question d'intérêt stratégique. La force d'un parti comme le FFS, c'est que lui, nous, on distingue entre ce qui relève des intérêts stratégiques de l'État, de la nation, etc., et ce qui relève de la vie politique, de l'opposition à l'intérieur, etc. Autant on peut être intransigeant dans la défense de l'État, des intérêts supérieurs du pays, autant on peut être aussi intransigeant lorsqu'il s'agit de critiquer le pouvoir, ses choix, etc. سامع حضرت على les intérêts stratégiques de l'Algérie. Là ندخلوا في السانكيام بوان l'avant-dernier, le dernier. السلطة تقول باللي منذ سنوات أن الجزائر مهددة، كاين مخاطر دولية على الجزائر وكاين تهديدات جيوسياسية في المنطقة المغاربية وفي منطقة الصحراء والساحل. سي اون رياليتي، حقيقة. كاين بزاف ناس من المعارضين الراديكاليين أو اللي قلت عليهم أنت من قبل لي ميرسينير، ترجعوا في هذا المصطلح، المرتزقين السياسيين، يقول لك لا ما كاينش منها ومنا والمغرب نوفو با لو مالي اوسي لي نيجير اي تو. كيفاش تشوف التهديدات واش هي القراءة تاعك؟ بي سي كوا لا بون استراتيجي؟ شوف التهديدات، باسكو البروبليم تاع المعارضة ماشي معارضة، الراديكاليين هذو يعني بور سي parce que c'est le pouvoir qui porte ce danger, donc il n'existe pas. Non. C'est pas parce que le pouvoir instrumentalise, oui, il y a une instrumentalisation. Sur tous les pouvoirs du monde instrumentalisent le complot, le danger interne, le football, la culture, tout. Voilà, mais la lucidité commande aussi pour les élites, même d'opposition, de ne pas ignorer d'un revers de main, on balaye ça parce que c'est le pouvoir qui les instrumentalise. C'est un manque de culture politique, un manque de culture d'État. Tu vois, des partis politiques qui aspirent d'opposition, qui aspirent à aller au pouvoir, il faut qu'ils forment des hommes d'État, il faut qu'ils aient le sens de l'État aussi. Absolument. Voilà. Donc ça, c'est quand même important. Et ça, c'est le défaut de la formation politique dans les partis. Voilà, il y a un déficit de formation politique, malheureusement, qui fait qu'aujourd'hui, les partis ne produisent plus des élites capables de... porteurs d'idées, et puis conscients des enjeux. Voilà, capables d'accéder au pouvoir et puis de conduire des politiques publiques. Donc, pour revenir à les dangers... Le Maghreb, la région du Sahel. Oui, la région du Sahel, évidemment. Le gouvernement de Bamako, par exemple, prendre un communiqué où il يهدد الجزائر انه يعترف بالمارك. C'est incroyable. Alors que, et puis là je vais te demander ton explication ou là ton idée là-dessus, كيفاش يعني حكومة باماكو اللي عندها حلف ومتحالفة مع روسيا الفيدرالية، وروسيا الفيدرالية اللي هي صديقة الجزائر
وعندنا حلف استراتيجي معهم. Elle peut prendre ce genre de communiqué de la nation d'Algérie, et puis ça a fait le bonheur de nos voisins marocains. Ouais. C'est une contradiction quand même, non? Sauf en relation internationale, moi je ne crois pas à l'amitié. D'accord. Il n'y a que des intérêts. Voilà. C'est vrai qu'il y a des liens historiques avec la Russie, avec la Chine. Surtout avec la Chine. La Chine, ça a été le premier pays à reconnaître le GPR. Voilà. Les Russes ont mis, sur l'Union Beaucoup de soviétique, ils ont mis du temps à reconnaître. Attention. Ils n'ont jamais reconnu le GPR, voilà. jusqu'au référendum. Voilà. Sur ce plan-là, la position d'Algérie, elle est juste. Celle que vient de rappeler d'ailleurs. Voilà. On peut critiquer le président Tebboune, mais on peut dire aussi que quand il fait des déclarations justes, on les partage. Il y a quelques jours, le Djezzer, Mohamed, qu'on n'est pas sous l'emprise de quelconque. Voilà, sous la tutelle ou la instrumentalisée par telle puissance ou telle ni autre par puissance. l'Occident, ni par l'Orient. Ni par l'Occident, ni par la Russie aussi. Parce que, voilà, effectivement, le rôle de la Russie dans cette région du Sahel est trouble par l'intermédiaire des milices Niger, surtout le Mali. Voilà. Oui, au Mali, dans la bande de Sahel, dans les pays sahéliens, effectivement, il y a un rôle qui est trouble. Donc voilà, il faut rappeler que nous sommes dans une position de non-alignement, c'est la doctrine historique. Du mouvement national. Voilà. De Bandung. Voilà. Qu'il y ait une transition d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire, ça c'est une bonne chose. Très bonne. Il faut pousser. Il faut l'encourager. Mais ça ne veut pas dire que la fin de l'hégémonie occidentale, ce n'est pas la fin de l'Occident. Ce n'est pas la fin des États-Unis. Les États-Unis restent une grande puissance. Première puissance économique. Voilà, il reste une grande puissance. Voilà, donc la désoccidentalisation n'est pas pour demain. Voilà, donc d'abord, elle n'est pas pour demain. Deuxièmement, voilà, que l'Occident est toujours là. Ce qu'on appelle l'Occident politique, qui va de l'Europe jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Japon, l'Australie. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est pas un concept géographique, c'est plus politique. Voilà, c'est une bonne chose quand on termine avec l'hégémonie occidentale. Les parenthèses qu'il faut se l'unilatéralisme. C'est normal que l'Algérie doit être engagée dans. Elle le fait bien au sein du Conseil de sécurité. Au sein du Conseil de sécurité, en tant que membre non permanent, de pousser dans ce sens, notamment sur la question palestinienne, sur la nécessité d'un nouvel ordre international plus juste, plus équilibré, plus juste, plus démocratique. Parce que ça, c'est un des combats historiques de notre pays. Sur ça, il n'y a aucune contestation possible. Il y a un consensus dans le pays. Mais il y a un consensus dans le pays. Donc voilà, donc, ni la France, ni les États-Unis, ni la Russie ne peuvent nous dicter nos intérêts. Voilà, donc il faut être ferme par rapport à cette question. Parce que je suis Mali, كاين دي grabuges militaires même حتى مع موريتانيا يعني des forces maliennes appuyées par Wagner qui ont essayé de prendre quelques villages mauritaniens. C'est pas dans notre intérêt ce qu'il y ait une guerre dans la région. Oui, mais parce que bon, la Russie n'en a pas terminé avec le conflit ukrainien. Bon, c'est dans son intérêt de déplacer des conflits un peu partout. Voilà, même si nos relations avec la Russie étaient bonnes, mais bon, sur ça, on ne va pas suivre les Russes. Bon, donc d'ailleurs, le FPS serait pour un non-alignement total et un multilatéralisme avec toutes les grandes puissances du monde. Tout à fait. Donc nous devons avoir des relations équilibrées, pas de soumission, mais des relations équilibrées. Et de bonnes relations, aussi bien avec l'Extrême-Orient, l'Orient et l'Occident. Ça, c'est imposé par notre position géostratégique. Nous sommes au centre. Nous sommes un pays méditerranéen, un pays africain, en face de un pays avec un prolongement dans l'espace arabe. Surtout que l'essentiel de nos exportations hydrocarbures qui nous font vivre vont vers l'Occident. Non, mais oui, donc on ne peut pas se permettre de tourner le dos à nos clients. Voilà. Ce que la Russie ne fait pas. Voilà. Et la Chine surtout. J'ai trouvé par exemple نهار تبون نهار Poutine
La dédollarisation. Dédollarisation, bon, bah, c'est pas tout le monde que je mets en cause, mais ceux qui lui ont soufflé cette idée complètement absurde. Même à l'époque, les pays de Bélix disaient qu'ils ne voulaient pas de dédollarisation. On ne peut pas. Il y a des problèmes de communication. C'est un processus, la dédollarisation, parce que, voilà, même eux ont conscience, des pays comme l'Inde, etc., ils savent très bien que le jour au lendemain, bon, là, c'est des problèmes de communication, effectivement. Je pense que l'entourage est quelque peu responsable de ça. Oui. Alors, ma dernière question pour clôturer, ce sera une question un peu gênante, c'est vrai, qui me concerne aussi. C'est que le FFS, كحزب سياسي, surtout le leader, Hussein Ahmed, et puis notre personnalité qui a été créée au sein du FFS, Karim Kabou, a toujours entretenu des relations privilégiées avec le Maroc. Vu التاريخ تاع حسين احمد كي خرج من الحبس 63 et puis المطاردة تاعو هو وبوضياف qui était au Maroc, من بعد راح لسويسرا, وأحمد qui a toujours entretenu une très bonne relation avec le Palais. Et puis شفنا في les années 2000 le seul leader politique algérien qui allait s'exprimer à Midi 1 et au deuxième, Midi 1 d'ailleurs qui a dit que les images de l'NTV تاع أضرار il y a eu des images en drone تاع الحصاد تاع القمح في أضرار. أضرار qui a donné de très bons résultats. قالوا que c'était de l'intelligence artificielle, الذكاء الاصطناعي, يعني ils sont arrivés là. Ah, d'accord. Le ridicule, يعني heureusement que le ridicule ne tue pas. يعني باش تشوف الإعلام. Bon. Ma question, نتاع سامي اليوم en 2024 يعني avec l'histoire du FFS. L'histoire du FFS اللي دخل لها الموفمون ناسيونال, نجم شمال افريقيا, الكفاح تاع الشعب المغربي والجزائري والتونسي من اجل الاستقلال اكسيتيرا. ما جاتش من نيمبورتو, يعني il y a une histoire, d'accord. Avec cette histoire, PPM, TLD, FFF, un historique, نجم شمال افريقيا, اليوم le FFS, est-ce qu'il admet, est-ce qu'il reconnaît qu'il y a un réel problème politique et stratégique avec le Maroc? Pas le Maroc, le peuple, mais plutôt القيادة السياسية والأمنية. Oui, clairement, il y a un problème stratégique. Maintenant, il faut revenir. Attendez que la question de la construction du grand ensemble maghrébin, c'est une revendication historique. Et qu'il ne faut pas lâcher. Des mouvements d'indépendance. C'est un objectif, parce que dans un monde bouleversé comme ça, il est préférable d'avancer s'unir ensemble, surtout qu'on a au niveau maghrébin un potentiel humain, économique, pas simplement un potentiel humain historique, mais on a des points en commun, une histoire commune. Bien sûr. Il ne faut pas aussi. Bien sûr. On a une histoire commune, on a des langues communes. Une religion, des langues communes. Voilà. Un couscous commun. Ah oui, voilà, sur le plan culinaire. Sur le plan culinaire et tout ça. Même s'il y a une grande variété de couscous en Tunisie, au Maroc, etc. C'est ça ce qui fait la richesse. Voilà, ça c'est une aspiration. C'est une aspiration des pères des mouvements d'indépendance, que ce soit en Tunisie, au Maroc. Alors tout ça a été évidemment empoisonné dès l'indépendance. Lorsque le Maroc a agressé l'Algérie en 1963 avec la guerre des sables. Le problème qui se pose, c'est qu'à l'époque, Hussein Ahmed et le FFS de manière générale posaient la question du Sahara occidental dans le cadre de la construction d'un ensemble maghrébin. Cela nécessitait quoi? C'est que le Maroc, le Makhzen, abandonne sa logique expansionniste coloniale. C'est-à-dire que c'est de donner par exemple un statut particulier voilà, qui était sous administration espagnole. C'était de donner un statut particulier à Sahara occidentale et qui permettait à tous les pays d'avoir accès à l'eau atlantique. Voilà. Notamment l'Algérie. Voilà. Ce qui a malheureusement cassé cette dynamique de construction, c'est la logique expansionniste du Marseill. Et le problème, c'est que tant que persistera cette logique expansionniste, coloniale du Makhzen, le rêve historique du n'aboutira pas.
n'aboutira pas malheureusement au détriment des peuples de la région, région. y compris du peuple marocain, y compris bien du sûr. peuple marocain, Bien sûr. qui n'est pas dans une situation reluisante. Non, 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 il n'est pas enviable. Voilà, bien sûr. qui n'est pas enviable. Donc voilà. Maintenant, bon, il y a eu récemment la rencontre entre le Président la Libye, algérien, la Tunisie voilà. et l'Algérie. C'est une bonne chose. Ça permet un petit peu de maintenir en vie cette idée L'Union maghrébine. voilà, qui est nécessaire, qui est imposée aussi dans le contexte pour mieux affronter la situation qui est la nôtre au plan international. Il faut se donner les forces de résister. Parce que à ça cela. veut Ce qui est compliqué aussi, c'est l'alliance entre militaire entre Israël alors, ça c'est une complication. La parce que reconnaissance. ça plane une menace sur notre pays permanente, Toute la région. sur toute la région. Dans tous les pays du Maghreb, avec tous les problèmes qu'il y a en Libye, guerre civile, aucun pays de ces 5 pays n'a ramené une force étrangère à la région, sauf le Maroc. Base militaire israélienne, et puis là, une base de construction de drones à 150 km de la frontière algérienne. D'ailleurs, les mercenaires, ils parlent depuis quelques jours que le Maroc n'aide pas l'entité dans sa guerre contre les Palestiniens, ce qui est faux. Quand tu fabriques les drones في بلادك وتعطيهم دراهم tu leur achètes la technologie, راك تدعم في les caisses de l'État. Et puis il y a un Marocain, un ancien officier de l'armée marocaine, il y a une semaine, il y a 4000 militaires marocains qui exercent au sein de l'armée de l'entité suite à l'accord d'Abraham. Donc voilà, on est bien. Par contre, là où je voulais en venir, c'est le FFS, Lyon, admet qu'il y a un problème avec le Maroc. Absolument, non, mais les positions prises par le FFS concernant la question sahraoui, concernant la question de l'autodétermination, bien sûr, elle se posera tant que, considère-moi de mon point de vue, qu'il faut s'accrocher à ce principe-là, tant que le Makhzen n'a pas renoncé à sa logique expansionniste. Non seulement il revendique le Sahara occidental, mais maintenant on lit qu'il veut le revendiquer, y compris la partie orientale. Enfin, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter avec ce délire, mais de toute façon, ça passe pas au plan international. Et puis même, surtout, même, احنا قلت نختلف عن mes live, اللي عنده حاجة في الجزائر يجي يديرها. Voilà. Non, mais cette terre-là, elle a été libérée par le sang. On n'a pas la même histoire. Non, on n'a pas la même histoire. Ils ne peuvent pas comprendre. Voilà, nous on est une république, on n'est pas une monarchie. Ça, c'est important de le souligner. Deuxièmement, nous avons fait une révolution, nous avons sacrifié, le sang a coulé. Voilà. L'Algérie n'a pas été un protectorat. Non. Puis l'autre fait, un des grands colonels de l'ANL, c'était Chad Fichar. كيفاش انا نعطيك un territoire ونمد فيها colonel. Et puis ces histoires-là, l'Algérie a été créée par la France. Bon, ouais. Voilà, c'est pas l'histoire montre que c'est le contraire. C'est vraiment dans des considérations historiques. En tout cas, si Samir Hamoualdik, merci pour ce débat. Ça m'a fait plaisir de dire. Ça m'a fait plaisir de débattre. Alors, tu étais membre du FFS, j'aimerais bien que tu connais bien le FFS et puis tu es un cadre politique dont le FFS a besoin. Inch'Allah, le FFS post-présidentiel تفتح puis surtout les forces sociales pour une adhésion massive dans ce parti, dans d'autres partis, Inch'Allah. خوتنا شكرا على هذه المتابعة ونتلاقاو معكم